He is here. क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। His mighty presence is with us. उसकी भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। Don't look at over the things and situations. परिस्थिति की और चीजों की ओर ध्यान मत दीजिए। Focus on Jesus. केवल यीशु की तरफ ध्यान दीजिए। Focus on Jesus. केवल यीशु की तरफ ध्यान दें। Focus on Jesus. केवल यीशु की तरफ ध्यान दें। Because he who focus on him, जो कोई उस पर ध्यान लगाता है, he will never perish. वो कभी नाश नहीं पाएगा। He will never destroy. उसका कभी नाश नहीं होगा। He will never fall down. वो कभी नहीं गिरेगा। He who believe on him जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, will be always lifted higher and higher and higher. वो हमेशा ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर जाएगा। This wonderful time, और इस अद्भुत समय, my beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के चरणों, he is here. वो यहाँ पर है। He is here. वो यहाँ पर है। Oh, he is here, I वो say. यहाँ पर है। Today, we're going to see the manifestations of the presence of the Holy Spirit. और आज पवित्र आत्मा के उपस्थिति को आप प्रकट होते हुए देखोगे। We're going to see the manifestations of His presence. उसके उपस्थिति के प्रकट होने को देखिए। You will see His manifest presence. आप उसके प्रकट हुई उपस्थिति को देखोगे। The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है। He is here. वो यहाँ पर है। Hallelujah. Come on. Yes. Ah. Come on. Everyone. सभी जन Everyone. सभी जन चर्च आपकी आवाज। Yes. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Wait. Yes, Lord. Oh, yes, yeah. हो तेरी स्तुति, come on everyone, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Yes. Everyone sing hallelujah.
शबा बाबा रे Oh, yes, Lord. हालेलुया Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Shadala Baba. Mandala Ba Shadala Ba. Oh, ah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ Thank you, पे Lord. कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले oh yes हालेलुया, हालेलुया। he never stop वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। hallelujah his work still continues going on उसका काम तब भी था, आज भी और लगातार चलता रहेगा। amen his name is Jesus और उसका नाम यीशु है। hallelujah हालेलुया, his name is Jesus उसका नाम यीशु है। amen आमेन। shall we close our eyes आइए अपने आंखों को बंद करें। let us look unto the Lord क्यों ना परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं। gracious loving heavenly Father महिमा से भरे मेरे जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर, this wonderful time इस अद्भुत समय let your logos turn into the rhema आपका लिखा हुआ शब्द प्रकाशन में बदलने and पाए, let your people shall experience your supernatural grace and glory और Lord आपके लोगों ने आज आपके अद्भुत अलौकिक उपस्थिति को अनुभव करने पाए। Master Jesus हे मालिक यीशु, we are ready to speak your word to minister your word हम तैयार हैं आपके वचन की सेवा करने के लिए, आपका वचन जाहिर करने now के लिए। Lord अभी प्रभु, let your will let your plan let your purpose be manifest right now in your people's life प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना और आपका मकसद लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। these are your people प्रभु ये आपके लोग हैं, and you know how to feed your sheep और very प्रभु well आप जानते कि आपके भेड़ों को कैसे चराएं। oh Master Savior हे मालिक हमारे उद्धार करता, you are here आप यहाँ पर हो, you are here आप यहाँ पर हो। Holy Spirit Amen. you are here in this place Holy Spirit thou art welcome in this place Yes, Lord. fill all the hungry and thirsty with thy no other power but thy power, O Lord. Holy Spirit, thou art welcome. Come on, worship Him उसके राह in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Master Jesus, you are welcome, you are welcome. हमारे मालिक You यीशु are आपका welcome, स्वागत you है, are welcome.
आपका स्वागत है। Come on, open your mouth and say, welcome, Holy कहे उस Spirit. पवित्र आत्मा आपका स्वागत Come है। on, everyone, say, welcome, कहे Holy सभी जन की Spirit. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Welcome Him, welcome Him, welcome Him. कहे सभी जन आपका स्वागत है। Welcome Him, welcome Him, welcome कहे उनसे कि Him. आपका स्वागत है, स्वागत है। Come on, open your mouth and welcome कहे आप Him. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। You're welcome in this place. Open your mouth and begin to speak in tongues. Come on, Rabana अपने मुखों को Shada. खोले, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Thou art welcome In this place. omnipotent। When you are coming in the church, जब आप चर्च में आते हैं, don't come only to see the things, आप सिर्फ चीजों को देखने मत आइए, but come to see Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा को देखने के लिए आइए। But come to see Jesus. यीशु को देखने के लिए आइए। But come to He who created the world and universe. उसे देखने के लिए आइए जिसने सृष्टि को बनाया, सबसे ज्यादा जिसने आपको और मुझे बनाया। When you are entering in His temple, जब आप उसके मंदिर, उसके भवन में अंदर आते हो, when you are entering in His, oh my God, His tabernacle, जब आप उसके निवास मंडप में आते हैं, you must understand. आपको समझना चाहिए, You must understand that He is there. आपको समझना चाहिए कि वो वहां पर है। And if you didn't understand that He is there, you can never experience His power. अगर आप कभी समझ ही नहीं पाए कि वो वहां पर यहाँ पर है, तो आप उसके सामर्थ्य का कभी अनुभव नहीं ले पाएंगे। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। You deserve all the glory, honor, praise, majesty. आप सारे महिमा के, सारी स्तुति के, सारे प्रशंसा के योग्य हो। You deserve all the Lord, all glory, all प्रभु honor. सारी महिमा के अयोग्य आप हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we ask this मसीह prayer. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को And मांगते everyone हैं। says, और सभी जन कहे Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. The pastor is sitting down. Somebody give, Yes, pastor, leaders please. chair is there. You come for, Here is chair. pastor, chair is there. Come here. No. Chair is there. Front. Go. उन्हें आगे बैठने दीजिए। Amen. Children, go down, sit down. Let जितने the बच्चे हैं people नीचे बैठ जाइए, लोगों को give बैठने के the लिए place to जगह elder दीजिए। people. Okay. Amen. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hey, if you don't want to speak, go backside. अगर आपको जवाब नहीं देना है, पीछे जाकर बैठ जाइए। Amen. How many ready to receive the word of God? और कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को लेने के लिए? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today I am going to speak with a very powerful and precious and loving subject. और बहुत ही बहुमूल्य विषय के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। Amen. And this subject is completely connect with the Holy Spirit. और यह विषय जो है वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। Totally connected with the Holy Spirit. पूरी तरह से वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। It is my request. Nobody should sit backside, outside. और मेरी विनती है कि आज कोई भी बाहर नहीं बैठेगा, Amen. No leaders, nothing. कोई भी Everyone. रहने दो, आप प्लीज अंदर आके बैठ जाइए। Amen. Come inside. अंदर आ जाइए। If you don't have place, you sit before me. अगर जगह नहीं है तो मेरे सामने आकर बैठ जाइए। Come inside. आ जाइए, लेकिन अंदर आ जाइए। Amen. If you are outside, you will be outside forever. अगर आप बाहर रहोगे तो हमेशा के लिए बाहर ही रह जाओगे। Amen. If you Amen. come inside, you will be inside forever. अगर आप अंदर आओगे तो हमेशा के लिए अंदर रहोगे। Here there are chairs. You can occupy these chairs. यहाँ पर काफी कुर्सियाँ खाली है, आप उस पर बैठ सकते हैं। Amen. People हालेलुया। are, keeping place empties and chairs empties, and they are saying no place, no to sit. लोग अपनी बाजू वाली कुर्सी को खाली रखते हैं और कहते हैं कि जगह नहीं है बैठने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। This is not at all sense. ये कोई बुद्धि की बात नहीं Can you है। give me proper voice? Amen. I do believe, yeah. I do believe you will give me best voice. मेरा विश्वास है कि आज आप मुझे अच्छा आवाज दोगे। Still there is one chair फिर भी empty. और एक कुर्सी खाली है, यहाँ पर भी एक कुर्सी खाली है सामने, Yes. Yeah. यहाँ बीच में भी एक कुर्सी है। Amen. Yeah, we have a chairs. Chairs for sitting, not for. कुर्सियाँ जो है वो बैठने के लिए, अपनी वस्तुओं को रखने के लिए नहीं है। Amen. Thank you. Yeah, that's great. Perfect. Why their chairs empty? वो कोने वाली कुर्सियाँ क्यों खाली है? Somebody is coming? Okay. Good.
I mean, is it not live today, right? Yes. Okay, come, pastor, come here, sit here. Yeah, give chairs. हाँ, एक के ऊपर एक रखा हुआ है. Very good. हाँ, wonderful. Yeah, you can speak in Marathi today. Okay, everyone understand Marathi? मराठी समझ में आती है हाँ? कि आदत पड़ गई अभी हिंदी की? Amen. Are you habitual of Hindi or you want Marathi? हिंदी चाहिए या मराठी चाहिए? Come on. हाँ? सब चाहिए. Hallelujah. Amen. How many people came here first time? किती लोक आज पहिल्यांदा आलेत? Gaurav, you should be on camera because he's not having a sense what to record, when to record. He's only just standing there like a statue. Hmm? Yeah, stand up, brother. God bless you. Can you clap for them? त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवूयात का? Amen. जोरात Welcome them. त्यांचं स्वागत Welcome. करूया. God bless you, beta. प्रभु तुम्हाला God will आशीर्वाद change your करो. story. Amen. प्रभु Bless तुमची you. कथा बदलून टाकेल. Amen. हालेलुया. Amen. Both mics should be proper, punctual, because today's my subject is very sensitive, so you should understand, son. आणि Amen. आजचा विषय फार गंभीर आहे म्हणून प्लीज आवाज थोडासा लक्ष घाला. Amen. Hallelujah. आमेन. This is not good. Amen. Hallelujah, Jesus. हालेलुया. Amen, sir. Today, the subject which I'm handling, this is very much important in your personal life, family life, ministry life, your daily life, your weekly life, your monthly life, your yearly life. आणि जो विषय आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे तो तुमच्या वैयक्तिक जीवनासाठी, आत्मिक जीवनासाठी, पारिवारिक जीवनासाठी, शारीरिक जीवनासाठी, जगिक जीवनासाठी, व्यावसायिक जीवनासाठी, प्रत्येक महिन्याच्या जीवनासाठी, वार्षिक जीवनासाठी फार फार महत्त्वाचा In आहे. your spiritual life, this subject is very important. आणि तुमच्या आध्यात्मिक जीवनासाठी हा संदेश फार महत्त्वाचा आहे. This is not a message, but this is a truth of the God. आज हा संदेश नाहीये तर परमेश्वराचं सत्य आहे. Hallelujah. Hallelujah. This is a reality of the heaven. ही स्वर्गाची वास्तविकता आहे. In the heaven, if these things will not happen, you will see that heaven is not heaven then. जर स्वर्गामध्ये तुम्ही या सर्व गोष्टी नाही पाहिल्यात तर स्वर्ग ते स्वर्ग नाही. Amen. If you didn't find these things in the heaven, जर स्वर्गामध्ये या गोष्टी तुम्हाला नाही दिसल्या, if you didn't find, सापडल्या नाही, सापडल्या नाहीत, then heaven is not then heaven. तर मग स्वर्ग नाही. Hallelujah. आमेन. In your spiritual life, if these things you will not find, then this is not you cannot call that life as a spiritual life. जर आध्यात्मिक जीवनामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी ही गोष्ट ह्या नाही. ही गोष्ट जर दिसली नाही, सापडली नाही तर तुमचं आत्मिक जीवन हे आत्मिक जीवन नाहीये. Without these things, your life, your spiritual life is empty. You know. या गोष्टीशिवाय तुमचं आत्मिक जीवन व्यर्थ आहे, शून्य आहे. Hallelujah. Amen. Many Christians without these things today they are living their lifestyle. आणि आज अनेक ख्रिस्ती लोक असे आहेत जे ह्या गोष्टीला सोडून त्यांचं जीवन जगतात. Hallelujah. And that's why. आणि म्हणून They are living a empty life. म्हणून ते रिक्त जीवन, रिकाम जीवन They are जगतात. living a dry life. एक सुकलेला शुष्क जीवन They are जगतात. living an ordinary life. एक साधारण जीवन They are जगतात. not living a supernatural life. ते अलौकिक जीवन जगत But they नाही, are living a natural life. पण एक नैसर्गिक जीवन Why they जगतात. are not able to enter in this greatest level? का ते त्या मोठ्या पातळीवर स्तरामध्ये जाऊ शकत नाहीये? Because they don't have these things. What I'm going to teach you कारण today. की त्यांच्याकडे ती गोष्ट नाहीये जी आज मी तुम्हाला शिकवणार The आहे. great apostles, great prophets, great servant of the Bibles. देवाचे मोठे सेवक, मोठे प्रेषित, This all apostles, जे prophets, प्रेषित, भविष्यवक्ते, everyone. प्रत्येक जण Without these things, they didn't minister. ह्या गोष्टीशिवाय त्यांनी सेवा केली नाही. Without these things, their ministry didn't start. ह्या गोष्टीशिवाय त्यांची सेवा सुरू झाली And नाही. what is that thing, sir? आणि ती गोष्ट कुठली And what आहे? is that thing, sir? ती गोष्ट कुठली The आहे? presence of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्म्याची The उपस्थिती. presence of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्म्याची The presence उपस्थिती. of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्म्याची The उपस्थिती. presence of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्म्याची उपस्थिती. What is lacking in the church? आज मंडळांमध्ये कुठल्या गोष्टींची कमी आहे? What is lacking in the ministries? आज सेवामध्ये काय कमी आहे? What is lacking in the Christians people's life? आणि ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये कुठली गोष्ट कमी आहे? Presence of God. देवाची उपस्थिती. They have everything, त्यांच्याकडे सर्व काय आहे, but no presence of Holy Spirit. पण पवित्र आत्म्याची उपस्थिती नाही. They have money, they have properties, they have things, त्यांच्याकडे धन आहे, दौलत आहे, मालमत्ता आहे, they have wisdom, they have knowledge, ज्ञान आहे, बुद्धी आहे, but they don't have presence of Holy Spirit. पण त्यांच्यामध्ये पवित्र आत्म्याची उपस्थिती नाही. Amen. Amen. And today आणि आज I'm going to teach you
the sense of the Spirit. आणि आज मी ती पवित्र आत्म्याची जाणीव शिकवणार आहे. Amen. Amen. Sense of His presence. त्याच्या उपस्थितीची जाणीव. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If any wrong if enemy is coming, we sense something is going to happen very badly. पहा ना, ज्यावेळेला एखादा चुकीचा व्यक्ती किंवा चुकीचा शत्रू काहीतरी ज्यावेळेला होणार असतं त्यावेळेला आपल्याला काय होतं ते जाणवतं की Amen. काहीतरी होणार आहे. If for example if earthquake is going to happen, उदाहरण जर भूमिकंप होणार असेल, I mean bhukamp, I mean if earthquake is supposed to happen, जर भूकंप होणार असतो we sense, आपल्याला जाणवतं, we sense, आपल्याला ते जाणवतं, we sense. आपल्याला जाणीव होऊ लागते. Amen. If any calamity is supposed to come, जर sir, कुठला दुष्काळ येणार असतो, if calamities, any problems, दुष्काळ नाही, जर कुठली calamities, समस्या येणार I असती, mean what आपत्ती, yes, कुठली जर आपत्ती येणार असते, we sense. आपल्याला जाणीव होते. होते का? If any darkness is there, we sense fear. जर असा अंधार दिसला तर आपल्याला काय जाणवतं? भीती आहे काहीतरी. Amen. If wrong things supposed to happen, we sense something is going to happen very bad. जर चुकीच्या गोष्टी काय होणार असतील तर आपल्याला जाणवतं की काहीतरी वाईट होणार आहे. Hallelujah. हालेलुया. Then why you are not sensing the presence of the Holy Spirit? मग का पवित्र आत्म्याची उपस्थिती तुम्हाला जाणवत नाही? Because कारण you are not having that experience of His beauty and His glory and His presence. कारण तुम्हाला त्याच्या उपस्थितीचं, त्याच्या सौंदर्याचं आणि त्याच्या गौरवाची जाणीव नाही किंवा त्याचा अनुभव तुम्ही घेत You नाही. didn't have experience. तुमच्याकडे त्याचा अनुभव A नाही. man who don't have experience with God, he cannot understand the power and the beauty and the glory of His presence. आणि ज्या व्यक्तीला देवाचा अनुभवच नाहीये तो त्याच्या गौरवाचा, त्याच्या सौंदर्याचा आणि त्याच्या महिमेचा अनुभव कधीच घेऊ शकत नाही. Church is not a place to have only come and enjoy and go, but church is a place where you will have a sense and the presence of the Holy Spirit. आणि चर्च ही ती जागा नाही जी तुम्ही याल, बसाल आणि जाल, पण चर्च ती जागा आहे जिथे Come on. तुम्हाला पवित्र आत्म्याची उपस्थिती जाणवेल. Hallelujah. हालेलुया. पवित्र आत्म्याची उपस्थिती जाणवेलाच, पण त्याच्या बरोबर तुम्ही त्याचा सेन्स, त्यांच्या जाणीवेमध्ये तुम्ही असाल. आमेन. Hallelujah. Why today's many people are sitting like a deaf and dumb? आज का अनेक लोक फक्त मुख्य बधिरांसारखे बसून Why असतात? many people coming only attending and going service? का अनेक लोक फक्त चर्चला येतात, अटेंड करतात आणि जातात? Because they don't have the sense of His presence. कारण त्यांना पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीची जाणीव नाही. Hallelujah. A man who have a sense of His presence, ज्या व्यक्तीला त्याच्या उपस्थितीची जाणीव असते that man will never sit silently. तो व्यक्ती कधी शांत बसणार That नाही. man will never sit silently. Come on. तो व्यक्ती शांत बसणार नाही. Octopad, make it clear. Octopad, hallelujah. That man will never live ordinary life. तो व्यक्ती कधी साधारण जीवन The जगणार नाही. Bible says, Bible says- open your Bible now. Bible Book of Hebrew chapter number 11 verse number 6. इब्री 11:6 Amen. Shall we read it? आपण वाचूयात. Hebrew 11:6. This is Yes. well known word to the nations. आणि Ha. विश्वासा वाचून त्याला संतोषविणे हा. अशक्य आहे. Yes. कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने हा. असा विश्वास ठेवला पाहिजे की हा. तो आहे. This in English, Hebrew 11:6. But without faith, It is impossible to please Him. it is impossible to please God. For he who comes to God For he who comes to God. must believe that He is, Bas. For he who comes to God. कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की No. You translate now my. Okay. For he who comes to God. जो व्यक्ती देवाजवळ येतो. Listen. ऐका, If you are coming to God, जर तुम्ही देवाजवळ येताय you must have a faith that He is. तर तुमच्याकडे तो विश्वास पाहिजे की तो आहे. Hallelujah. हालेलुया. Don't have faith that He is, जर तुमच्याकडे विश्वासच नाहीये की तो आहे, then you will never have His blessings in your life. मग तुमच्या जीवनात त्याचे आशीर्वाद कधीच येऊ शकत You नाही. will never see His beauty and His glory in your life. तर त्याचं सौंदर्य आणि त्याचा गौरव तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये नाही पाहू शकत. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Amen. He who comes to God. जो व्यक्ती देवाजवळ येतो. Who comes to God? देवाजवळ कोण येतो? Are you coming to God? तुम्ही आज देवाजवळ आले आहात का? Hello, are you coming to God? देवाजवळ आले Are आहात you का? coming to God? देवाजवळ आले Are you आहात coming to का? God? देवाजवळ आले आहात का? Then
Do you believe that he is here? तुमचा विश्वास Yes. आहे का तो इथे आहे Hey, करून church. Come on. Do you believe that he is here? तुम्हाला विश्वास आहे का की तो इथे आहे How many people believe he is here? किती लोकांचा विश्वास आहे की तो इथे आहे Hey, do you believe? विश्वास आहे का Come on, do you believe he is here? विश्वास आहे का He's here. तो इथे आहे How? कसं Presence. कसं How? कसं Come here. पुढे ये Sit down, sit down. बसून घ्या I'm going to teach you I'm going to give you practice, you know. आणि तुम्हाला प्रात्यक्षिकरित्या मी दाखवणार आहे Practice of the presence of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्म्याची उपस्थितीची प्रात्यक्षिकता Amen. आमेन Without practice of the presence of Holy Spirit, you will never understand Him very close way and very well way. जोपर्यंत पवित्र आत्मा परमेश्वराला तुम्ही प्रात्यक्षिकरित्या घेणार नाही किंवा ओळखणार नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला समजू शकणार नाही Hallelujah. आमेन Amen. Can you move this here? Amen. Hallelujah. Bible is saying, बायबल सांगतं He who comes to God. जो देवाकडे येतो देवाजवळ Listen. ऐका He who comes to God. Sit. जो देवाजवळ येतो Comes to God. No, no, जो no. देवाजवळ येतो Many people come to church, but they never comes to closer to God. Are you listening? अनेक लोक ऐका अनेक लोक चर्च मध्ये येतात पण देवाच्या जवळ नसतात Come on. You are coming in church, तुम्ही चर्च मध्ये येताय but you are not coming closer to God. पण तुम्ही देवाच्या जवळ येत नाही Are you listening to me? Come on. ऐकताय का Many people coming in the church to attend the church. अनेक लोक चर्च मध्ये का येतात चर्च अटेंड करायचंय Hello. Now nobody will sit, stand and walk and anything, okay? आता कोणीच हालचाल करू नका कोणी उठणार नाही बसणार नाही Amen. हालेलुया Please. कृपया Because I am under the function of the unctions of the Holy Spirit. कारण मी पवित्र आत्मा परमेश्वराच्या त्या समक्षतेखाली आहे Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Listen to me very carefully. ऐका माझं एकदम व्यवस्थित. Many people अनेक लोक they comes church, ते चर्च मध्ये येतात attend the service. फक्त सभा अटेंड करण्यासाठी Are you listening? ऐकताय का Many people come to church to receive a blessings. अनेक लोक चर्च मध्ये का येतात आशीर्वाद घेण्यासाठी If they knows that if you go to church you will get blessed. का कारण त्यांना माहिती आहे जर चर्चला गेलो तर तिथे आशीर्वाद भेटतात Oh, if you go to church you will get healed. की चर्च मध्ये गेलो तर मी बरा होईल If you go to church you will be delivered. चर्च मध्ये गेलो तर मला सुटका मिळेल Yeah, that is the truth of the church. हो ते मंडळीचं सत्य आहे But what is the reality of the Holy Spirit? पण परमेश्वर पवित्र आत्म्याची वास्तविकता काय Or what is the truth of the God of the church? किंवा त्या मंडळीच्या परमेश्वराचं सत्य काय आहे His presence. Amen. त्याची उपस्थिती His presence. त्याची His उपस्थिती presence. त्याची उपस्थिती His presence. त्याची उपस्थिती. His presence. त्याची उपस्थिती. His presence. त्याची Are उपस्थिती you listening? ऐकताय का His presence. त्याची उपस्थिती His presence. त्याची उपस्थिती Today what is lacking in the pastors? आज पास्टर्स मध्ये काय कमी आहे Presence. उपस्थिती Yes. हो You all are lacking a presence. तुमच्याकडे उपस्थिती नाहीये What is the lacking in the leaders? लीडर्स मध्ये आज कुठल्या गोष्टीची कमतरता आहे Presence. उपस्थिती You go sit down some for I will call you. What is the lacking in the members? आणि सभासदांमध्ये कुठल्या गोष्टीची कमतरता आहे Presence. उपस्थिती Not blessings. आशीर्वाद नाही Hello. हालेलुया Come They on. are not lacking of blessings. त्यांना आशीर्वादांची कमी नाहीये Blessings they are getting every time. आशीर्वाद तर भरभरून आहेत त्यांच्याकडे प्रत्येक वेळेस येतात त्यांना आशीर्वाद It's भेटतात coming and going, coming and going, coming and येतात going. जातात येतात जातात Why your blessing coming and going and coming and going? तुमचे आशीर्वाद आल्याच्या नंतर टिकून का राहत नाहीत आल्यावर लगेच जातात का Because you don't have one thing that is called presence of the कारण Holy Spirit. तुमच्याकडे ती गोष्ट नाहीये ती गोष्ट म्हणजे परमेश्वर पवित्र आत्म्याची उपस्थिती Why Moses became successful? का मोशे यशस्वी झाला Because कारण- before going to the mission he said without your presence I will not go. कारण त्या आहे, कामाला आहे. जाण्यापूर्वी त्या मिशनला जाण्यापूर्वी तो म्हणला की प्रभू तुझ्या उपस्थितीशिवाय मी नाही जाऊ शकत If you didn't come with me I will not go. तो म्हणला प्रभू जर तू माझ्यासोबत नाही आला तर मी नाही जाऊ If शकत your presence is not with me प्रभू जर तुझी उपस्थिती माझ्या बरोबर I नाही will not go. मी नाही जाणार But today पण आज many are going without presence. अनेक जण उपस्थितीशिवाय Many जगतात. are living without presence. अनेक जण उपस्थितीशिवाय Calm जगतात down. You know, many are, become a formal Christians. अनेक जण फक्त एक फॉर्मल ख्रिश्चन Formal Christians. फॉर्मल
coming and going church people. म्हणजे चर्चला येणारे आणि जाणारे झाले. You people are listen. तुम्ही लोकांना ऐका. If you are coming and going Christian, जर तुम्ही फक्त येणारे जाणारे you will ख्रिस्ती असाल, never have a partaker of the Lord with the eternity. जर तुम्ही येणारे जाणारे असाल तर तुम्ही त्या ख्रिस्तासोबती त्या सार्वकालिकतेमध्ये भागीदार नसणार. You will be only sitting people in the heaven. तुम्ही फक्त स्वर्गामध्ये त्या बसणाऱ्यांमधले असाल. Hallelujah. Hallelujah. Only crowd categories, not in the quality categories. आणि क्वालिटी कॅटेगरी मध्ये नाही तर त्या गर्दीच्या श्रेणीमध्ये असाल. Hallelujah. Are you listening? She understand. Hallelujah. Amen. Pastor Sunanda understand. Hallelujah. Amen. Amen. You need to understand. You know, many people coming church, sitting in the church, you know, clapping in the church, dancing in the church, noising in the church, but they are not going closer to God. अनेक लोक चर्च मध्ये येतात, टाळ्या वाजवतात, गीत गातात, नाचतात, गातात, आरडाओरडा करतात, पण ते देवाच्या जवळ नाहीये. Amen. Amen. That's why scripture we read. म्हणून तर आपण वचन वाचलं आता. He who comes to God. जो कोणी देवाजवळ येतो, Amen. He who comes to God, not to church. असं लिहिलं नाही की जो कोणी चर्चला येतो, असं लिहिलं आहे की जो कोणी देवाच्या जवळ येतो. Are you listening to me? ऐकताय का माझं? He who comes to God. जो कोणी देवाजवळ येतो, In another translation, दुसऱ्या भाषांतरामध्ये he who aligned with God. जो कोणी देवासोबती बांधला जातो, Hallelujah. Hallelujah. He who total dedication with the Lord. ज्याचा पूर्ण देवासोबती समर्पण आहे, He who have a close relationship with God. ज्याचा देवासोबती एक असं खोल नातं आहे, Only that person will know that he is. फक्त त्याच व्यक्तीला माहित आहे की तो आहे. त्यालाच कळेल. बळा क्लिअर कर. क्लिअर नाही अजून पण आवाज वाढू नको. आवाज क्लिअर कर. Hallelujah. हालेलुया. This both speakers. Amen. He who comes to God, जो कोणी देवाजवळ येतो, he will never take God lightly. तो देवाला सहज घेणार नाही. Come on. टोपी काढ. This is church. हे चर्च आहे. He who comes to God. जो कोणी देवाजवळ येतो. What I'm saying? मी काय म्हणत आहे? He who comes to God. जो कोणी देवाजवळ येतो. If you are not coming to God, जर तुम्ही देवाजवळ येत नाही, there is no use to come in church. तर चर्च मध्ये येऊन तुमचा काही उपयोग नाही. You are only attending and going people. तुम्ही फक्त येणाऱ्या जाणाऱ्यांमधले आहात. Hallelujah. 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 Come on, backside people. Hallelujah. लोक हालेलुया. Amen. Amen. He who comes to God, जो कोणी देवाजवळ येतो, he must believe त्याने विश्वास ठेवला पाहिजे that he is. की तो आहे. Amen. And one person in the Bible, आणि बायबल मध्ये एक व्यक्ती, his name was Moses, त्याचं नाव मोशे होतं, chosen by God. ज्याला देवाने निवडलं होतं, Chosen by God. ज्याला देवाने निवडलं होतं, Appointed by God. देवाच्या द्वारे नियुक्त झालेला, And God gave him a big mission. आणि देवाने एक मोठं कार्य त्याला दिलं. Deliverance of Israel. इस्रायली लोकांची सुटका. Hallelujah. Amen. The deliverance of Israel इस्रायली लोकांची सुटका from the hand of the Pharaoh. फारोच्या हातून. Hallelujah. Amen. But what happened? पण काय झालं? What happened? काय झालं? He said to the Lord, तो प्रभूला म्हणला, Lord, प्रभू, I will not go. मी नाही जाणार. I will not go. मी नाही जाणार. Why I will not go? का मी नाही जाणार? Why I will not go? का मी नाही जाणार? Because your presence is not with me. कारण प्रभू तू नाहीयेस, तुझी उपस्थिती नाहीये माझ्यासोबत. Many pastors, many ministers, why fail in the ministry? का आज अनेक सेवक, अनेक पास्टर सेवेमध्ये अपयशी ठरतायत? Because कारण they are not going with God. ते जातात खरे, पण ते देवाला घेऊन जात नाहीयेत. Hello, if you are going with Holy Spirit, you will never fail in your life. जर तुम्ही पवित्र आत्म्याला घेऊन जाता, तर तुम्ही कधी अपयशी होऊ शकत नाही. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here now today I'm going to give you manifestation. आणि आज मी प्रकट होणे यावरती शिकवणार आहे. प्रात्यक्षिक. आमेन. Amen. You come here. Yesterday I start with this message with him. आणि कालचा संदेश मी ह्याच्यापासूनच सुरू केला. Hallelujah. I was sitting here. मी इथे बसलो होतो Amen. In my office. माझ्या ऑफिस मध्ये. I was the Shri came to me.
आणि श्री माझ्याकडे आला and I said to him, आणि he मी said to me, तो मला म्हणला, Daddy, pray for me. की डॅडी माझ्यासाठी प्रार्थना I करा am very much sick. की मला बरं वाटत नाहीये Continuously stomach vanishes आणि there. सारखं त्याचं पोट दुखत असतं And I said to him, आणि मी त्याला म्हणलो, why you are having always stomach vanish, you know? का तुला सारखे पोट दुखी आहे Why माहिती you are आहे? having always sickness, you know? का सारखे आजार आहेत माहिती आहे? Because you don't have sense of his presence. कारण तुला Come on. त्याच्या उपस्थितीची जाणीव नाहीये Come on. For few minutes, काही क्षणासाठी he was under the confusion. तो थोडा गोंधळात होता Oh, I am in the church. मी चर्च मध्ये आहे, I'm in ministry. मी सेवेत आहे I'm serving God. मी देवाची सेवा I'm करत आहे. continue with the daddy. मी निरंतर डॅडी सोबती आहे And how can daddy is saying like this? आणि मग डॅडी असं कसं बोलतायत Are you listening? ऐकताय का Yes. How can he saying like this? मग असं कसं बोलतायत How you say like this? He asked me, how you say? आणि मग तेव्हा मला म्हणला की डॅडी तुम्ही असं कसं बोलताय Yes, I said yes. You don't have sense of मी his मी presence. म्हणलो हो तुला त्याच्या उपस्थितीची जाणीव नाही Amen. Then I make him to sit before me. आणि मग मी त्याला माझ्या समोर बसायला लावलं. Not 1 minute, not 2 minutes. 1 मिनिट नाही 2 More मिनिट than 10 to 15 minutes. 10 ते 15 And मिनिटापेक्षा I said, अधिक. sit before me. आणि म्हणलो की माझ्या समोर Within बस. some times, काही क्षणातच. you will understand what his sense. आणि मग मी त्याला म्हणलो की थोड्या मिनिटात तुला झोपू समजेल नका, झोपू नका. तुला समजेल की त्याची उपस्थिती काय आहे Amen. Hallelujah. You will understand तुला समजेल what his sense. What is his sense? की त्याची जाणीव काय आहे Or what is his sense of his presence? किंवा त्याच्या उपस्थितीची जाणीव काय असते ज्याला देवाच्या उपस्थितीची जाणीव असते ना, Come on. तो मंदिरात फार सतर्क असतो बर का. Shabata rababa. तो येड्या मुक्यासारखा, भैऱ्यासारखा, बधीरसारखा नाही बसणार. तो खूप ऍक्टिव्ह असणार. हालेलुया The great woman of God, Catherine Kuhlman. देवाची महान सेविका कॅथरीन Are कुलमन you listening, pastor? ऐकताय का? पास्टर हा. तू रिस्पॉन्स द्या, नाही तर मागं जाऊन बसा. तुम्हाला समोर बसवलंय रिस्पॉन्स देण्यासाठी. तुम्हाला समोर मला निगेटिव्ह करण्यासाठी नाही बसवलेलं. कळतंय का? Come on. Come on. The great woman of God, Catherine Kuhlman. देवाची अद्भुत स्त्री कॅथरीन कुलमन She was walking with the Holy Spirit very strongly. आणि पवित्र आत्मा सोबती अशी सामर्थ्याने चालायची Very strongly. फार सामर्थ्याने चालत होती And she always having concern about that, hey, is anybody is there to grieve the Holy Spirit in the church? आणि मग ती नेहमी अशी जागृत असायची की कुणी आहे का जो पवित्र आत्म्याला ह्या ठिकाणी असं कुणी बसलाय का जो पवित्र आत्म्याला दुखवतोय Come on. She was as I'm doing this action like this, आणि जसं मी कृती करत आहे तशा प्रकारे she was watching like ती this. प्रत्येकाला पाहायची One day, एक दिवस Pastor Benny, Pastor Benny, you know, he rushly come and sit before the first chair. ते धावत आले आणि पहिल्या खुर्चीवर बसले His ushers came. आणि ती जितके पण स्वयंसेवक तिथे होते ते आले They said, "Get up, ते म्हणले उठ इथून go backside. जा मागे जाऊन बस You don't know His sense. तुला त्याची जाणीव नाहीये You don't have His presence." त्याची उपस्थिती माहित Go नाहीये backside. तुला. जाऊन मागे Go बस backside. मागे जाऊन बस Then Pastor Benny cry and cry and cry. आणि पास्टर बेनियन खूप रडले Lord, प्रभू. from morning 3 o'clock I'm standing at the door. प्रभू 3 वाजल्यापासून मी दरवाजात उभा आहे From early morning I coming. प्रभू पहाट पासून मी इथे आहे I left my sleep. माझी झोप सोडून मी I आलोय. left my all things. माझ्या सर्व गोष्टी सोडून आलोय मी And I standing in the door for morning, early morning. आणि प्रभू पहाट पासून मी या ठिकाणी उभा आहे And when I enter in the door in the church, आणि ज्या वेळेला मी चर्चच्या आतमध्ये आलो after that, त्यानंतर. the usher is saying, "Go get up and go sit आणि इथे backside." स्वयंसेवक येतात आणि मला उचलून बाहेर जाऊन बस म्हणतात Then the Catherine Kuhlman enters. कॅथरीन कुलमन आली And Pastor Benny were crying and आणि crying and crying. पास्टर बेनियन रडत होते They were crying. ते रडत They होते are crying. ते रडत होते Why Lord? Why Lord? की का प्रभू का Why Lord? का प्रभू का And the woman of God enter in the auditorium. सहज देवाची सेविका त्या ऑडिटोरियम मध्ये आली And after that, त्यानंतर big quiet was there. एक मोठी शांतता पसरली Big quietness. एक शांतता त्या ठिकाणी पसरली And he say, shh. She said like this. आणि तिने फक्त एक आवाज केला What she said? ती काय म्हणली Shh. He is here. आणि त्या म्हणल्या की तो इथे आहे
What she says? ती काय म्हणली? He तो is here. तो इथे आहे. He is here. तो इथे आहे. Yes, he is here. हो, तो इथे आहे. Many people didn't understand this word. अनेक लोकांना हा शब्द कळाला नाही. But he who understand this word, पण ज्या कोणाला तो शब्द समजला, they began to sense him. त्यांना त्याची जाणीव होऊ लागली. My beloved, माझ्या प्रियांनो, in the end time church, शेवटच्या काळांच्या मंडळींमध्ये, in the last days, या शेवटच्या what दिवसांमध्ये will happen? काय होईल? People will understand he is in the church. लोकांना समजेल की तो चर्च मध्ये आहे. Hallelujah. Now some are began to understand. आणि काही लोकांना आता Cities. समजतंय. समजू लागलंय. Began. Sit. He तो who जो comes to God. देवाजवळ येतो. Many people will get deliverance today. आज खूप लोकांना सुटका मिळणार आहे. Some people have ego. काही लोकांना अहंकार आहे असतो. They don't have anything, त्यांच्याकडे काहीच नसतं, but still ego. पण तरी अहंकार असतो. Some people काही लोक have something, काही असतं त्यांच्याकडे, and that's why they are having ego. आणि म्हणून त्यांच्याकडे अहंकार आहे. But such kind of people will never be prosper and blessed. पण अशा प्रकारचे लोक कधीच आशीर्वादित होत नाहीत आणि समृद्ध होत नाही. And they cannot carry he is. आणि तो आहे त्याला घेऊन ते चालत नाहीत, चालू शकत नाही. चालू शकत नाहीत. नीचे बैठो, नीचे. Amen. Hallelujah. Sit. Church is not an cinema theater चर्च सिनेमा थिएटर नाही, where people will come on their time and you will serve them in the no. जिथे लोक त्यांच्या वेळेत येतात आणि मग ते आल्याला तुम्ही त्यांची सेवा करू लागाल. No. नाही, You need to understand this. तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. I love Catholic Church. मला कॅथलिक चर्च आवडतात. Why? का? Because कारण when the bell they give जसेच bell, तो बेल वाजती, घंटा वाजतो, all people enter, door close. सगळे लोक आत येतात, दरवाजा बंद. Not a single person, miss the church. एकही व्यक्ती असा नसतो की जो त्या दिवशीचा चर्च No गमावतो. matter 45 people for 45 hours or a minutes sermon or anything. काही हरकत नसती त्यांना की 40 लोक आहेत किंवा 45 मिनिटाचा उपदेश आहे. Doesn't matter. काही हरकत But they are sensitive. They are very sensitive about their God. ते त्यांच्या देवाविषयी फार गंभीर असतात. Though they are doing wrong, ते चुकीचं करतायत, whatever they are maybe, जे काही ते करतायत, but still पण तरी they are sensitive about their things. ते त्यांच्या देवाविषयी गंभीर आहेत. But you people, पण तुम्ही लोक, you are not sensitive and serious about him. तुम्ही देवाविषयी गंभीर नाहीत. Very openly I'm saying. उघडपणे मी सांगतोय. Because he who believe, कारण जो कुणी विश्वास ठेवतो he is, की तो आहे, Hallelujah. he will carry his presence. Amen. तोच त्याची उपस्थिती घेऊन चालेल. Amen. Moses believed. मोशेने विश्वास ठेवला, He experienced त्याने अनुभव घेतला that he is. की तो आहे. जब तक तू अनुभव नहीं लेगा कि वो है, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा कि उसकी उपस्थिति का सामर्थ्य क्या है. Amen. Hallelujah. You need to believe तुम्हाला विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे that he is. की तो आहे, He is. तो आहे, He is. तो आहे. That's why Moses said म्हणून मोशे म्हणला in the book of Exodus, chapter number 33, निर्गम 33व्या अध्यायामध्ये, he said, तो म्हणला, I will not go, Lord. प्रभू मी नाही जाणार, Without your presence, I will not go. तुझ्या उपस्थितीशिवाय मी नाही जाणार. If you read from the word 13, जर 13व्या वचनापासून वाचलं, yes, and it is written over there. आणि Now- निर्गम 33:13 पासून आपण पुढे पाहिलं, Ha. Now therefore I pray
हा. If I have found grace in your sight, If I found a grace in your sight, show me now your way, show me now your ways, that I may know you, I may know you. and that I may find grace in your sight, Uh-huh. and consider that this nation is your And people. 15th word, 14th word. And he said, And he said, my presence will go with you. Aha. And Yes. 15th word. Then he said to him, Aha. if your presence does not go with us, Aha. do not bring us up from here. Amen. In Hindi, in Marathi, what? आता माझ्यावर तुझी कृपा दृष्टी असल्यास 14 and 15. परमेश्वर म्हणाला हा. मी स्वतः येईन आणि तुला विसावा देईन. तो त्याला म्हणाला तू स्वतः येत नसलास तर आम्हाला येथून पुढे घेऊन जाऊ नकोस. Hello. Shabatara. Many people अनेक लोक काय बोलतात माहितीये का? तू आला नाही आला आम्हाला फरक नाही पडणार. आशीर्वाद दे, अभिषेक दे, आरोग्य दे, आम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं दे, बाकी तुझं काय घेणं देणं नाही. किती लोकांना समजतंय? Come on, hallelujah. आमचं काम झालं बास, तू नको. पण हा मोशे जरा वेगळा होता. Come on, hallelujah. He said, तो म्हणला कुछ नहीं आया तो भी चलेगा साथ में. काही नाही आलं तरी चालेल माझ्या सोबती, कुणी नाही आलं तरी चालेल माझ्या सोबती, तू चाहिए. पण Oh, तू पाहिजे. Come on. मला पुढे जाऊ दे. When you are entering in the church, जेव्हा तुम्ही चर्च मध्ये येता you should sense His presence. तुम्हाला त्याची उपस्थिती जाणवली पाहिजे. हा, जाणवली पाहिजे. When you are going in your prayer room, जेव्हा तुमच्या प्रार्थनेच्या खोलीत तुम्ही जाता you should sense His presence. तुम्हाला त्याची उपस्थिती जाणवली पाहिजे. Many people, to just sense presence, hours and hours they spend time. आणि ती उपस्थितीची जाणीव होण्यासाठी ते तासोन तास प्रार्थनेमध्ये बसतात. अनेक लोकांना फक्त उपस्थिती जाणवायलाच तासोन तास लागतात. का माहितीये? कारण ते खूप लांब आहेत देवापासून. Come on. खूप लांब आहेत, खूप. हा, खूप लांब आहेत. हा, खूप लांब आहेत ते. म्हणून त्यांना काही जाणवतच नाही. कधीच जाणवत नाही. नेव्हर. कधी जाणवच होत नाही असं काय. का? कारण तुम्ही त्याच्या उपस्थितीपासून खूप दूर आहात. जो त्याच्या उपस्थितीच्या जवळ असतो ना, जो त्याच्या उपस्थितीत आणि त्याच्या बरोबर, तो त्याच्या बरोबर आणि तो त्याच्या बरोबर हालेलुया. जेव्हा असतो ना, ती वेळ फार जबरदस्त असते प्रियांनो. किती लोकांना समजतंय मला माहित नाही. Amen, hallelujah. पण ज्याला समजतंय त्याला मिळतंय. Yes. हालेलुया. आमेन. असा बसू नको, झोपशील, पडशील खाली. हे चर्च हवा लागली की हवा लागू द्यायची नाही, लक्ष द्यायचं. इथून पुढे मी खूप स्ट्रिक्ट असणार आहे देवाच्या वचनासाठी. प्रत्येकाने आपलं बायबल घेऊन यायचंय. मी आणि माझी बायको दोघात एक बायबल नाही. दोघात एक ताट वापरता का जेवायला? दोघात एक ब्रश वापरता का? हा, दोघात एक ड्रेस वापरता का? मग बायबल का दोघात एक? अंडरस्टँड द व्हॅल्यू. किंमत समजून घ्या. Why many people didn't understand that he is? का अनेक लोकांना कळत नाही की तो आहे? Because they didn't come closer to him. कारण ते त्याच्या जवळ आले नाहीत. Come on. तुम्ही प्रॉफेटच्या, डॅडीच्या, पास्टरच्या जवळ आला असाल, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही देवाच्या जवळ आलात. Come on. Come on. हे हालेलुया. तुम्ही रोज चर्चला येत असाल, याचा अर्थ असा नाही आहे की तुम्ही देवाच्या जवळ असाल. आय डोंट वॉन्ट, प्लीज.
काही नकोय ते आहे ते पण बंद केलं. हां प्लीज, हे सगळं तुम्हाला आधी कळलं पाहिजे, नंतर नाही. मी आल्यानंतर हे सगळे डोके नाही चालवायचे. एका सेवकाची सेवा करण्यात पण ती किती योग्यता आहे ती कोणाला कळत नाही. जो देवाची उपस्थिती घेऊन चालतो ना, तो साधारण नसतो. Amen. तो साधारण नसतो. Amen. हा हा एक मोशे जड ओठांचा होता, जड जिभेचा होता, त्याला बोलता येत नव्हतं, त्याला काही करता येत नव्हतं, सासऱ्याची मेंढर सांभाळत होता. पण जेव्हा अग्नीच झुडूप जळताना त्यांनी पाहिलं, आज कोणाला तरी ते दर्शन मिळणार. Amen. ओ राखा यारा बसा बसा बसा. त्याला दर्शन मिळालं, देवाने त्याला बोलवून घेतलं. प्रियांनो, Yes. Come on, hallelujah. अनेक लोक चर्च मध्ये येत आहेत पण देवाच्या जवळ येत नाहीयेत. किती जणांना समजतंय? Come on, preach it. मोशे त्या डोंगराच्या जवळ होता, देवाच्या जवळ नाही. मोशे त्या डोंगराच्या पायथ्याला मेंढर चारत होता, देवाच्या जवळ नव्हता तो. आणि 1 वर्ष नाही, 2 वर्ष नाही, 80 वर्ष. किती लोकांना कळतंय? Yes. तुझं म्हातार पण चाललंय पण तू अजूनही देवाच्या जवळ नाहीयेस. तुझी केस पांढरी होत चालले पण अजून पण तू देवाच्या जवळ नाहीये. शायद तू चर्च मध्ये येत असशील, शायद तू सेवकाच्या जवळ असेल, पण आज माझा प्रश्न आहे तुला, काय तू देवाच्या जवळ आहेस काय? Come on. कारण जो देवाच्या जवळ असतो ना, त्याला सांगायला लागत नाही बेटा प्रार्थना कर म्हणून. Come on, hallelujah. Hallelujah. जो देवाच्या जवळ असतो ना, त्याला सांगायला लागत नाही बेटा बायबल उघड ना. हा, आपोआपच त्याला ते कोणीतरी ओढत असतं, चल टाइम झालाय, Hey, come on. चल ये लवकर ये. Hallelujah. Shabbat Baba shake. काहीतरी होतं आतमध्ये, हा लगेच ओढलं जातं, चल हा चल पटकन, तुझी प्रार्थनेची जागा वाट बघतीये, चल. काही लोकांच्या प्रार्थनेच्या जागाच नाही, त्यामुळे प्रश्नच येत नाही. देवाच्या जवळ तर खूप लांब आहे. म्हणून मी माझ्या सोबती या दिवसात तेच लोक ठेवणार आहे आणि ठेवत आहे, Come on. ज्यांना देवाच्या जवळ राहायला आवडतं. Amen. Hallelujah. माझ्या जवळ राहून तू नरकात जाणार असशील तर त्यापेक्षा माझ्या जवळ नाही राहिलेलाच, बोला ना जोराने, चांगला. हा येस. Come on. मिरियम मोशे बरोबर होती, आरोन मोशे बरोबर होता. किती लोकांना कळतंय? अनॉइंटिंग नाही आला मोशेचा, काय आलं? जोराने बोला ना. हा, कोड आलं, कोड. म्हणून जेव्हा लोक येऊन म्हणतात ना, अरे तुमच्या जवळ राहणाऱ्या व्यक्तीला आजार कस काय, मग त्या लोकांसाठी आता माझ्याकडे उत्तर आहे, ते माझ्या जवळ येतो, ते देवाच्या जवळ नाही आहे. Come on. Hallelujah. आजचा संदेश आहे ना बेटा, पोस्टमॉर्टम आहे. फार चालली आहे. Hey. हा, Come on. आजचा मेसेज तुला असा उघडत आहे, सगळं असा फाडत आहे. आणि होणार आज. हा, एक व्यक्ती
देवाच्या अभिषिक्त सेवकाच्या जवळ कितीतरी वर्ष होता, पण तरी व्यभिचारात होता. काय होता? एक दिवशी तो सेवक आला आणि म्हटला, अजून किती दिवस चालणार आहे हे खेळ? काय म्हटला? किती दिवस? त्याला कळलंच नाही. त्याला नाही कळलं ते. तो म्हटलं, जर तू 2 दिवसात सुधारला नाही तर तुझा 3रा दिवस हा तुझा मृत्यू असणार आहे. त्याला तरी कळालं नाही. तो पुन्हा 2ऱ्या दिवशी गेला आणि तेच करायला लागला. नीट आहे का? आज लाईव्ह नाहीये म्हणून एवढं स्पष्ट बोलू शकतोय. मला वाटतं दर संडेला लाईव्ह नको ठेवायला आता. Hallelujah. 3रा दिवस आला, 2रा दिवस आला, त्याला अजून कळत नव्हतं तो सेवक काय बोलतोय त्याला. 3रा दिवस आला, नाही कळालं काय. सेवकाला जाऊन म्हणतो, काय तुम्ही काय मला श्राप देताय की काय? तुमच्यासाठी मी एवढं सगळं केलंय ना. तो म्हटलं, तू माझ्यासाठी केलंयस, पण तू स्वतःच्या कॅरेक्टरला नाही डेव्हलप केलेलं आहेस. देवाची उपस्थिती तुला बदलते, माहितीये? Amen. His presence, change you. बदलते, तुला बदलते. जो देवाच्या उपस्थितीत बसतोय आणि तरी बदलत नाहीये, मला सांगू द्यात, मग तो देवाच्या उपस्थितीत नाहीये. Come on, hallelujah. खूप लोक चर्चला येत आहेत, तो खुर्च्या गरम करून बसतायत, देवाजवळ नाही येते. कारण देवाजवळ येणार आहे ना, रोज देवाजवळ असतो बर का. Amen, amen. रोज. Amen. देवाजवळ असलेला व्यक्ती आठवड्यातून एकदा बायबल नाही उघडणार. Come on. देवाजवळ असलेला व्यक्ती आठवड्यातून एकदा गुडघ्यावर नाही बसणार. देवाजवळ असलेला व्यक्ती रोज त्याच्या जवळ असणार. Amen, amen. हालेलुया. मोशेला कोणत्या व्यक्तीने आवाज नाही दिला वरती ये म्हणून, त्या अग्निमय उपस्थितीने आवाज दिला, मोशे वर ये. ये, Hallelujah. ये मोशे ये. आज चर्चची व्यथा प्रॉब्लेम काय माहितीये का? तुम्ही त्यांचा लाड करा, त्यांना टाइमपास करू द्यात, त्यांना मस्ती मजा करू द्यात, त्यांना सगळं करू द्यात. पण त्यांना जर तुम्ही प्रार्थना करायला सांगाल, वचन वाचायला सांगाल, चरित्र कॅरेक्टर डेव्हलप करायला सांगाल, ते तुमच्या जवळ नाही राहणार. काय म्हणतो मी? ते तुमच्या जवळ नाही राहणार. Come on, hallelujah. ते तुमच्या जवळून आपोआप दूर जाणार. म्हणून एकच मोशे देवाजवळ होता. Amen. 35 लाख इस्रायल लोक देवापासून दूर होते. किती लोकांना कळतंय? Hallelujah. येस. आणि त्या सेवकानं सांगितलं होतं की सुधर, त्याने नाही सुधरला. 3ऱ्या दिवशी त्याचा फार मोठा अपघात झाला, ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याचे दोन्ही पाय जागेवर कट झाले. नीट ऐका, काय झालं? जागेवर दोन्ही पाय कट. देवाने त्याला वाचवलं. तरी पण सेवक आला आणि म्हटला, मी तुला सांगितलं होतं लवकरात लवकर मन वळव, पश्चाताप कर. हा, ऐकलं नाहीस. तो म्हटलं, मी तर तुमच्या बरोबरच असतो ना. ए, माझ्या बरोबर राहशील, ग्रेस मिळेल, प्रेझेन्स नाही. Come on. काय मिळेल? Come on. ग्रेस मिळेल बेटा, प्रेझेन्स नाही. प्रेझेन्स साठी तुला स्वतः देवाच्या जवळ रोज यावं लागेल. हालेलुया. हॅलो, प्रेझेन्स म्हणजे ग्रेस नाहीये. Come on, come on. या गैरसमजातून बाहेर या.
प्रेझेन्स म्हणजे ग्रेस नाही सेवकाबरोबर राहिलं की ग्रेस मिळते, प्रेझेन्स नाही मिळणार. कम ऑन प्रेझेन्स पाहिजे ना, तुम्हाला त्याच्या जवळ यावं लागेल. कम ऑन बे रोज जवळ यायला लागेल, रोज बस, रोज. हा, म्हणून मोशे काय म्हटलं माहितीये का, तू जर नाही आलास ना सोबती, नाही जाणार. इफ युअर प्रेझेन्स इज नॉट विथ मी, हीच तुझी उपस्थिती माझ्यासोबत नाही, आय विल नॉट गो. मी नाही जाणार. यु नो, प्रत्येक संडेला जोपर्यंत मला प्रेझेन्स जाणवत नाही, मी इथं येतच नाही, माहिती आहे. कारण जर मलाच प्रेझेन्स नाही जाणवलं तर तुम्हाला काय पॉवर देणार हो. कम ऑन कम ऑन प्रेझेन्स एक सेन्स आहे, माहिती आहे. आमेन उपस्थिती एक Yes. सेन्स आहे, Yes, सेन्स. yes. फील आहे, फील. यस एक फील. व्हॉट यू कॉल फील? नाही फील. नाही हा, असं असं महसूस होतं, असं समडी कम क्विकली क्विकली लवकर ये, असं इथं थांब, है ना. आता फिजिकल टच किंवा शारीरिक मानवी स्पर्श काय जाणवलं? मी स्पर्श केलेला नाही जाणवला? बघा ना, स्पर्श करतोय ना मी त्याला. अरे मी तर लय अनॉइंटेड आहे ना, अरे मी तर खूप पॉवरफुल आहे ना, मग याला कसं काय काय झालं नाही? कारण हा शारीरिक स्पर्श आहे. हॅलो, कम ऑन अनेक लोकांचा हाच प्रॉब्लेम आहे, त्यांना काहीच होत नाही का? पूर्ण शरीरामध्ये आहेत. आणि म्हणून बायबलमध्ये लिहिलं आहे, जर तुम्ही दैहिक असाल तर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने कधी चालू शकणार नाही. कम ऑन इफ यू आर वॉकिंग इन द फ्लेश, यू कॅनॉट फुलफिल द, यू कॅनॉट वॉक बाय दिस यू कॅनॉट वॉक बाय द स्पिरिट. आता मी ह्याला काय केलं? स्पर्श केला, याला काय जाणवलं नाही. जाणवलं का याला? हा, पण आता मी परत माझ्या याच्यामध्ये येतोय. काय? माझ्या सेन्समध्ये येतोय. कशामध्ये येतोय मी? माझ्या सेन्समध्ये येतोय. आणि इथे ये, हा इथे ये, इथं थांब, इथे. हा, असं असं. हा, आता बघा, मी जेव्हा म्हणतोय देवाची उपस्थिती मी घेऊन आलेलो आहे, देवाचं प्रेझेन्स मी घेऊन आलेलो आहे. काय? हा, येस. आणि माझ्यावरती एक आता लेअर आहे, लेअर. काय? हा हा, आता काहीतरी जाणीव सुरू झाली. हा, not only you come sister, come pastor, come. म्हणजे yes, now I'm in that presence, मी आता त्या उपस्थितीमध्ये आहे. I'm in that sense. I don't need to touch, मला स्पर्श करण्याची आवश्यकता नाही, I don't need to touch, मला स्पर्श करायची आवश्यकता नाही. I don't need to touch pastor, पास्टर मला स्पर्श करायची गरज नाही, I don't need to touch, मला स्पर्श करण्याची गरज नाही, I don't need to touch pastor. मला स्पर्श करण्याची गरज नाही. ही उपस्थिती आहे, Presence, ही उपस्थिती आहे. sense of his presence, त्याच्या उपस्थितीची जाणीव. sense, उपस्थिती, sense, जाणीव, sense. जाणीव. When you are playing, जेव्हा तू वाजवतोय, you should sense तुला जाणवलं पाहिजे that I am playing, and why I am playing, his presence makes me whole. Yes,
His presence. त्याची उपस्थिती, His presence. त्याची उपस्थिती You must sense. तुम्हाला जाणवली पाहिजे, You must sense. तुम्हाला जाणवली पाहिजे. आणि जेव्हा मी म्हटलं होतं ना, तो इथे आहे, Amen. Come on. हे तेव्हाच व्हायला पाहिजे होतं, पण का झालं नाही? कारण तुम्ही देहात होतात. Yes. आणि जो व्यक्ती देहात आहे ना, तो त्या उपस्थितीचा अनुभव कधीच घेऊ शकणार नाही. म्हणून अनेक वेळेला चर्च वेदीवरून म्हटलं जातं की तो इथे आहे, पण तरी काही लोकांना काहीच होत नसतं. का? काय कारण आहे? कारण त्यांना त्या उपस्थितीची काय नाहीये, जाणीव नाही. नाहीये, फारापात. नाहीये जाणीव. कॅथरीन कोलोमनच्या मिनिस्ट्रीत याच्यामुळेच अनॉइंटिंग आणि पॉवर आणि प्रेझेन्स वाढायचं, शाथाराबाबाथेले. कारण तिथं त्यांना जाणीव आहे, जाणीव होती. ते जेव्हा चर्चला यायचे ना, ते स्वतःला चेकअप करायचे आणि आल्या आल्या पहिल्या गुडघ्यावर येऊन, प्रभू माफ कर, रस्त्यातून येताना पण कुठून काय चुकून बघितलं असेल, हो कुठून काय चुकून झालं असेल तर माफ कर, माफ कर. इथं चर्चला लोक येतात, पश्चाताप करत नाहीत, प्रार्थना करत नाहीत, काय नाहीत, पण अपेक्षा काय करतात माहितीये का? मला देवाने आज आशीर्वादित केलंच पाहिजे. Amen. हाऊ इट इज पॉसिबल बिलवर्ड? शक्य नाहीये, शक्य नाहीये हे. तुला जर आशीर्वादित व्हायचंय ना, जेव्हा तू त्याच्या जवळ येतोयस, स्वतःला शुद्ध कर, स्वतःला पवित्र कर, Amen. स्वतःला तयार कर. जेव्हा तू हा कॅमेरा हँडल करतोयस काय, तेव्हा तू स्वतःला शुद्ध कर की प्रभू, जेव्हा मी या कॅमेऱ्याला हात लावेल, प्रभू मी नव्हे तर तुझी उपस्थिती याच्यात काम करू दे. Amen. हा, प्रेझेन्स, प्रेझेन्स. पहिल्या शताब्दीच्या मंडळीमध्ये, फर्स्ट सेंचुरी चर्च मध्ये हे असं व्हायचं. तिथं लोकांमध्ये देवाच्या उपस्थितीचं भय असायचं. लोक देवाप्रित्यर्थ सेन्सिटिव्ह असायचे, सिरियस असायचे. ते कधीच देवासाठी मंडळीमध्ये टाइमपास कधीच त्यांनी केला नाही. पण आजच्या मंडळांमध्ये काय होतंय? फक्त टाइमपास. आजच्या मंडळ्या कशासाठी व्यस्त झाल्यात? खाणं, पार्ट्या, मजा, फिरणे, गेम्स खेळणे. आजच्या मंडळांना देवाच्या उपस्थितीचं काहीच पडलेलं नाही आहे. पण तो मोशे, तो काय म्हणाला माहितीये का? जर तू माझ्या सोबती नाही आला ना, Come on. विषय सोड, जाणार नाही. आणि तो कोणाला बोलतोय माहितीये का? फादर गॉडला बोलतोय. तो सृष्टी बनवणाऱ्याशी बोलतोय. तो ज्याच्या समोर संपूर्ण सृष्टी अशी दंडवत घालते, ज्याच्या समोर सगळं ब्रह्मांड, सगळं विश्व झुकतं ना, ज्याच्या समोर सगळे स्वर्गदूत शांत होऊन झुकतात, आपले 24 प्राचीन ज्याच्या समोर मुकुट काढतात आणि उपडं पडतात, अशा देवासमोर हा मोशे बोलतोय, मी जाणार नाही जर तुझी उपस्थिती माझ्यासोबत आली नाही तर. जेव्हा तुम्ही या कामाला हात लावताय, आधी तुम्ही देवाला हात लावा, त्याच्या उपस्थितीला हात लावा. Come on. Hallelujah. आणि त्याला सांगा, देवापा आज माझं काम तुझ्या उपस्थितीत असू दे, आज माझं काम तुझ्या सामर्थ्यात पूर्ण होऊ दे. आमेन. जेव्हा सकाळी उठताय, जॉबला जाण्याच्या आधी हट्ट करा देवाकडे,
जोपर्यंत तुझी उपस्थिती माझ्या बरोबर येणार नाही मी कामालाही जाणार नाही. Come on, hallelujah. एकही सापडायचा नाही असा. काय म्हंटल मी? एकही सापडायचा नाही. सगळे काय म्हणतात माहिती का? ए ते जॉब आहे ते कुठं काय टाइम बघतात. अरे टाइम झाला पळ 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 पळ. नो, तुमच्या आयुष्यातली प्रत्येक गोष्ट, तुमच्या आयुष्यातला प्रत्येक भाग देवाच्या उपस्थितीने सुरू होऊ द्यात. हा, लक्षात ठेवा. जर हे असं झालं ना, चॅलेंज आहे माझी, तुम्हाला कधी देवाकडे मागावं लागणार नाही. मागण्याच्या आधी सगळं काही मिळेल. Amen. हालेलुया. सगळं काही. Amen. कधी होईल हे? जेव्हा तुम्ही त्याच्या उपस्थितीत याल, आणि उपस्थितीत येण्यासाठी त्याच्या जवळ यावं लागेल. मोशे जोपर्यंत खाली होता त्याला काहीच जाणवत नव्हतं. किती लोकांना समजतंय? पण मोशे जसा वरती यायला लागला, आवाज ऐकायला यायला लागला. Hey, come on. बेटा, तू जर देवाच्या अजून जवळ यायला लागलास ना, तुला देवाचा आवाज ऐकायला येईल. Amen. हा, Karabasataya. शेवटी कधी ऐकला होतास देवाचा आवाज? जरा सांग. नाही सांगता येणार. मी रोज ऐकतोय. Come on, hallelujah. आणि हा संदेश मला देवानी काल या ऑफिस मध्ये दिलेला आहे. Amen. हा, Amen. तिथे एक नोटपॅड ठेवलेली, ते घेऊन ये. नोटपॅड ठेवली समोर, हा, छोटीवाली. हा हा, आणि त्याच्यावर मी लिहिला एक आजचा संदेश. माहितीये, काल रात्री देवानी मला म्हटला, सेन्स ऑफ हिज प्रेझेन्स. Amen. Amen. छोटस आहे, छोटस समोरच आहे. स्टेपलर केलेलं आहे बघा, ह्यांना सापडायचं नाही. हा, एकच त्याच्यावर लिहिलेलं आहे. हा, हे बघा, हे बघा, सेन्स ऑफ हिज प्रेझेन्स. Amen. Hallelujah. हालेलुया. प्रियांनो, आज मंडळांना कशाची जाणीव पाहिजे माहितीये? बसून घ्या. त्याच्या उपस्थितीची. ज्या व्यक्तीला देवाच्या उपस्थितीची जाणीव आहे, तो व्यक्ती कधीच पापाकडे, श्रापाकडे, व्यभिचाराकडे, चुकीच्या गोष्टींकडे, जगिक गोष्टींकडे धाव कधीच घेणार नाही. आज तुम्हाला कशाची गरज आहे माहितीये? त्याच्या जवळ येण्याची. कधी केली ती शेवटची प्रार्थना सांगा बरं? नाही आठवणार. वाय? एक लक्षात घ्या, जर तुम्ही त्याच्या जवळ नाही आहेत, विसरून जा तुम्ही त्या जवळ तिथे असाल म्हणून. हा, तो त्यालाच उचलणार आहे, त्यालाच घेऊन जाणार आहे जो त्याला ओळखतो. नाहीतर तुमची दशा त्या 5 मूर्ख कुमारिकांसारखी होईल, ज्या चर्च मध्ये तर यायच्या, हॅलो, ज्या रोज तयार नटापटा करायच्या, ज्या सगळं काही करायच्या, ज्यांनी ड्रेस कोड पण घातला होता, हा, ज्यांच्याकडे मशाली पण होत्या, जे रोज सगळं काही करत होते, पण त्यांच्या दिव्यात शेवटी काय सापडलं नाही? जोराने बोल. तेल सापडलं नाही त्यांच्या दिव्यात.
आणि शेवटी जेव्हा वर आला, उपस्थिती आली बर का, आणि वर आल्यानंतर तो वर म्हणतोय चला, या म्हणतायत थांबा. काय म्हणतायत? मग वर म्हणतो थांबणार. मग त्या म्हणतायत प्लीज, तरी तो म्हणतो नो प्लीज. ते म्हणतायत 2 मिनिट्स, तो म्हणतोय नो मिनिट्स. Come on, hallelujah. तो त्या म्हणतायत माफ कर, तो म्हणतोय टाइम नाही. तो म्हणतोय त्या म्हणतायत संधी दे, तो म्हणतोय संधीची वेळ. हे ख्रिस्ताच्या वधू त्याच्या उपस्थितीत ये, Amen. ये ये. आज तुला त्याच्या जवळ येण्याची गरज आहे. हा तुम्ही विश्वास ठेवलाय, मी त्याला नाकारत नाहीये. हा तुम्ही ख्रिस्ती पण झालाय, मी त्याला नाकारत नाहीये. हा तुम्ही सगळं काय करताय, तुम्ही दशमांश देताय, तुम्ही ऑफरिंग देताय, तुम्ही डोनेशन देताय, तुम्ही प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी होताय, पण हे सगळे एक दिवस बाजूला ठेवलं जाणार आहे आणि एकाच गोष्टीकडे लक्ष लागलं जाणार आहे, देवाच्या उपस्थितीकडे. Amen. हालेलुया. हा उपस्थितीकडे. म्हणून उपदेशकात लिहिलंय, काय करायचं ते तू कर, पण विसरू नकोस सगळ्या गोष्टींचा झडता, सगळ्या गोष्टींचा न्याय तो एक दिवस घेणार आहे. म्हणून चर्च मध्ये नुसतं हालेलुया हालेलुया करून नाही चालत, तो हालेलुया घरी गेल्यानंतर पण झाला पाहिजे. Come on, come on. हा हा हा. खूप लोक चर्च मध्येच हालेलुया करतात आणि घरी गेल्यानंतर हाणामारी करतात. हॅलो, चर्च मध्ये एक रूप आहे आणि घरी गेल्यावर दुसरं रूप आहे. Come on. देवाची उपस्थिती घेऊन चालणारा माणूस वेगळा असतो, देवाच्या उपस्थितीत राहणारा माणूस वेगळा असतो. येस. गेल्या 4 दिवसापूर्वी माझ्या पत्नीने मला एक करेक्शन केलं. काय केलं? तुमच्यात सगळं चांगलं आहे, पण एक गोष्ट चुकतीये. आणि मी त्याच्यावर खूप विचार केला की खरंच चुकतीये. आणि मी तिला प्रॉमिस केला की ती गोष्ट आता परत रिपीट होणार नाही. Amen. प्रेझेन्स. एक पती आणि पत्नी जर एकमेकांच्या सहवासात राहायचं असेल ना, तर तुम्हाला त्या गोष्टी काढाव्या लागतील ज्या एकमेकांना पटत नाहीत. किती जणांना कळतंय? Amen. हा पती पत्नींसाठी आलेला छोटासा शब्द आहे बर का. प्रेझेन्स. तसं जसं पती पत्नीला जे काही आवडत नाही ते काढायचं असतं, तसंच तुला जर त्याच्या उपस्थितीत, त्याच्या बरोबर, त्याच्या सानिध्यात, त्याच्या जर सानिध्यात राहायचं असेल तर त्याला जे आवडत नाही ते तुला काढावं लागेल. हालेलुया. Hallelujah. काढावंच लागेल. हालेलुया. काढावंच लागेल. जर तो म्हणतो सिगरेट पिऊ नकोस, तर काय कर, अजून 4 पी. है ना? आहे तिथे काही जण ज्यांच्याशी मी बोलतोय आता. तो जर म्हणतोय गुटखा खाऊ नकोस, तंबाखू खाऊ नकोस, तरी लपून छपून का होईना खायची. आणि नंतर हा 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 लेलुया, हा हा.
रोज हा हालेलुया व्हायचा. हा मग त्या दिवशी हालेलुया म्हणल्यानंतर काहीच व्हायना. काय झालं बाबा हालेलुया म्हण हा काय व्हायना का होत नाहीये? कारण जे त्याला आवडत नाहीये ते तू केलंयस. तुम्हाला माहितीये का ग्रेट मोशे ज्याच्याद्वारे देवाने अख्ख्या इस्रायल लोकांना सुटका दिली, ज्याच्याद्वारे देवाने तांबडा समुद्र दुभागला, ज्याच्याद्वारे देवाने 10 पिढा आणल्या आणि काठीचा साप सापाची काठी करायला लावली, रक्ताचं पाणी पाण्याचं रक्त करायला लावलं, कडू पाणी गोड केलं, अशा उवांची पिढा मरींची पिढा अनेक पिढा ज्याच्याद्वारे आल्या, चमत्कार दाखवले, अद्भुत काम केले. स्वर्गातून 40 वर्ष भाकर आणि मान्ना चिकन मटन रोज फ्रेश ज्याच्याद्वारे आलं, ज्याच्याद्वारे ज्यांनी जेव्हा काठी त्या खडकावर मारली खडकातून पाणी निघलं. पण त्याच मोशेला देव सोडू शकला नाही. देव त्या मोशेला म्हटला होता, मोशे काठी फक्त उगारायची मारायची नाही. त्यांनी काय केलं? जोराने बोला ना. जोरात मारली. राग मारली. देव म्हटलं ठीक आहे मारलीस ना, समुद्र दुभागून घेतो, तुझा अपमान करणार नाही मी. काय लक्षात घ्या, तुमच्या रागात पण कधी कधी काय तुम्ही जे कराल ना देव ते करेल. ऐका, आमेन बोल नका, हालेलुया बोल नका. हा आधी नीट ऐका. हा तुमच्या रागात पण जी काठी माराल देव ती त्याचा मिराकल करेल. पण ते झाल्यानंतर, लोक गेल्यानंतर, हॅलो, सगळे तांबडा समुद्र क्रॉस केल्यानंतर देव तुला नाही जाऊ देणार. व्हेरी ट्रू. Come on. प्रभू मी मोशे म्हणून काय झालं, माझ्याद्वारेच एवढं सगळं झालं म्हणून काय झालं, मी होतो म्हणून एवढं सगळं, अरे म्हणून काय झालं? प्रभू 40 वर्ष यांच्यावर मेहनत घेतली म्हणून काय झालं? यांच्यासाठी रात्रीचा दिवस केला म्हणून काय झालं? कारण त्याच्या उपस्थितीत चालणाऱ्या सोबती तो फार सिरियस असतो. लक्षात ठेवा. हॅलो, जो त्याच्या उपस्थितीत चालतो ना वो उसके साथ बहुत सीरियस चलता है. Amen. मोशेची एकही गोष्ट त्यांनी खाली पडू दिली नव्हती. एक मोशे म्हटला खडकातून पाणी पाहिजे, चल दिलं, घे, ठाक. मोशे म्हटला चल काठी दिलीस ना, काठीचा साप बनला पाहिजे, टाकली काठी की झाला साप. उपस्थिति में रहने वाले की कोई भी चीज प्रभू गिराता नहीं, सुनता है वो हर चीज. सगळं ऐकतो देव, सगळं. प्रभू जर म्हणला ना त्या लंगड्याला बरं कर, तो लंगडा बरा. 38 वर्षाच्या दुखण्याला बरा, लगेच बरा. पण चुकला ना तू, गेला. देव तुला सोडत नसतो. काय म्हटलं मी? तुझ्याद्वारे खूप चमत्कार देव करेल, पण देव तुला नाही सोडणार. याकोबासारखा लंगडा बिंगडा करून सोडत. हा येस. झुंज करायला गेलता ना, त्याला वाटलं सोपं आहे, पाय गमावून बसला. हॅलो, देवाच्या उपस्थितीचा जाणीव, सेन्स झाला पाहिजे तुम्हाला. सेन्स आमेन. बनलात ना सेंट्स, आता होऊ द्या सेन्स. Come on, hallelujah. हालेलुया. हा असं तुमच्या बोलण्यातून पण जाणवलं पाहिजे. when you speaks the presence must manifest. बघा ना, ही हवा बोलतीये बर का, ही हवा चालतीये, ही हवा काम करतीये, दिसती का हो कुठे? त्यालाच प्रेझेन्स म्हणतात. Amen. तो सगळं करेल, जीवन देईल, जीवन चालवेल, पण तो स्वतःला दाखवणार नाही. अब्रामासमोर पण तो प्रेझेंट झाला, लगेच प्रेझेंट नाही झाला, प्रेझेन्स झाला. म्हणून त्याला सर्व व्यापी म्हणतात, ओमनी प्रेझेंट्स. तो सर्वत्र आहे.
अनेक वेळा मी लोकांना म्हणतो की तो इथे आहे, लोक म्हणतात काय पण बोलतो. हा, अनेक वेळा म्हणतो हे तो इथे आहे. मी काल त्याला म्हणत होतो तो इथे आहे. 10 मिनिटं त्याला कळलंच नाही मी काय बोलतोय. तो आमेन, येस आमेन, येस आमेन, येस आमेन नाही. जेव्हा तो इथे आहे ना तर त्याची जाणीव झाली पाहिजे. हालेलुया. वाघ आलाय, वाघ आलाय. काय होतं? वाघा हे तो लांब आहे अजून, पण जाणीव झाली ना. मग तुम्हाला वाघ आला तर लगेच जाणीव, मग नुसतं असं बोललो मी तर तुम्हाला त्याची जाणीव इथं झाली हो. मग तो तर इथंच आहे. Amen. मग त्याची जाणीव तुम्हाला का होत नाहीये? हालेलुया. हा? का होत नाहीये? झाली पाहिजे का नाही त्याची जाणीव? Yes. हा? कॅम्प नंतरचा माझा पहिला संदेश आहे बरं का हा. सेन्स ऑफ हिज प्रेझेन्स. हा, बघा ना, लाईट गेली तर कसे घामाची जाणीव सुरू झाली सगळ्यांना. रुमाला काढू काढू पुसूस लागले दे दनादन. तुम्हाला घामाची जाणीव होतीये, पण तुम्हाला ही जाणीव नाही होत की तो इथे आहे आणि तो काहीतरी तुला देणार आहे. हा, कुरकुर इस्रायली लोकांमध्ये पण होते आणि इथं पण आहे. हा, जरा उन्हात चला बरं सर्व्हिस घेऊयात, चला बसूयात. आम्ही नाही येणार पुढच्या संडेला चर्चला. हा, पण ज्याला देवाच्या उपस्थितीचा सेन्स आहे ना, तो म्हणेल कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है. काही लोक खुर्ची नाही भेटली या संडेला, पुढच्या संडेला येणार नाही. पण काही लोक असतात काही जरी नाही भेटलं तरी असे लोकच देवाच्या उपस्थितीत राहणारे असतात. Come on, hallelujah. हा, एक वेगळे असतात ते, त्यांची दुनियाच वेगळी असते. देवाच्या उपस्थितीत राहणारा व्यक्तीच वेगळा असतो. देवाच्या उपस्थितीत राहणाऱ्या व्यक्तीला सारखं समजूत घालाय नाही लागत. देवाच्या उपस्थितीत राहणारा व्यक्ती सारखं सुरुसत फुगत नाही. त्यांनी मला प्रेज लॉर्ड नाही केला, सोड ना, तो रोज तुझ्या बरोबर आहे. Hey. हालेलुया. बघ चर्चला येऊन पण मला बघितलं नाही, सोड रे. Come on, hallelujah. प्रेझेन्स आहे ना. Hey. Shabbat haraba. एक उपस्थितीत राहणारा व्यक्ती काय का दारोड्यासारखा असतो बरं का. हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह. हा, बघा ना, एखादा दारोडा जर त्यांनी दारू पिली तर तो त्याच्याच नशेत असतो. तो काय करत असतो, तो काय करत नसतो, ते त्याला कळतच नसतंय जोपर्यंत उतरत नसते, है ना. तसं देवाच्या उपस्थित, म्हणून बायबलमध्ये लिहिलंय देवाच्या ह्याच्याने काय मस्त व्हा. कशाने? हा, येस, मस्त व्हा त्याच्यामध्ये. हा, हालेलुया. प्रेझेन्स. देवाच्या उपस्थितीत राहणाऱ्या व्यक्तीला एक सारखं असं काउन्सिलिंग द्यायला लागत नाही रे. नको रे असं करू, जाऊ दे रे, सोड रे. देवाच्या उपस्थितीत राहणारा व्यक्ती म्हणतो सोड, कारण त्याला माहिती असतं मी जर ते धरलं तर उपस्थिती निघून जाईल. तुम्हाला माहितीये का, उपस्थिती एक्सप्रेस ट्रेन सारखी आहे. टाइमावर पोचला नाहीस, वेळेत आत घुसला नाहीस, ती थांबणार नाहीये तुझ्यासाठी, झुप करून निघून जाणार आहे. हालेलुया, Hallelujah. आमेन. किती लोकांनी एक्सप्रेस तुमच्यासाठी थांबली कधी आहे? उपस्थिती त्या प्लेन सारखी आहे. तू 10,000चं पण तिकीट काढ, वेळेत चेक इन नाही केलं, वेळेत आतमध्ये नाही आला, वेळेत एअरक्राफ्टच्या आतमध्ये बसला नाहीस, जा, कोणी प्रधानमंत्री जरी असेल तरी आत नाही घेणार. हा,
उपस्थितीला समजून घ्या, उपस्थितीची वेळ समजून घ्या. उपस्थितीत या. हा. म्हणून देवाच्या जवळ या. खूप वाईट वाटतं असं ज्या वेळेला माझ्या लेकरांमध्ये दुष्ट आत्मे असतात. या मला खूप वाईट वाटलं तेव्हा. म्हणलं दे बाप्पा, माझ्या मंदिरात माझ्या जवळ राहणाऱ्या लेकरांमध्ये दुष्ट आत्मे. देव म्हटलं ते मंदिरात राहत आहेत, माझ्या जवळ कुठे आहेत? Come on, come on. हा. येस, बोला ना जोराने आमेन. हा Amen. हा हा. फाडणार आहे आज सगळ्यांना आणि त्याच्यात मीठ भरणार आहे. काय म्हटलं? हा. साखर नाही, कारण मुंग्या लागतील. मीठ भरल्यानंतर नीट व्हाल. आमेन. येस, उपस्थितीत राहायला शिका देवाच्या. येस. है ना. वाघ आला म्हणलं कसं भीती आली लगेच. तसं देव आला म्हटल्यावर काय होत नाही सांगा ना. कारण कधी त्याच्या जवळच नाही आलेलं हो. है ना? उदाहरणार्थ अमिताभ बच्चन आला. हो, काय लोकांचं लक्ष बघितलंय ना त्याला. है ना. अरे हा तर तो खूप मोठा आहे. हॅलो, हालेलुया. का महान आहे. म्हणून मी सगळ्यांना म्हणतो काही नाही दिलं तरी चालेल, मला सोडा एकटं, मी आपलं बसतो त्याच्या सानिध्यात. हालेलुया. कम इन हिज प्रेझन्स. या त्याच्या उपस्थितीत या हो. या. तुला जेव्हा जबरदस्तीने सांगायला लागतंय प्रार्थना कर रे बाबा, म्हणजे तू विसरून जा तिकडं. त्याच्या जवळ तर नाहीच आहे, तू कोणाच्याच जवळ नाहीयेस. हा. तू खोटारडा आहेस, तू ढोंगी आहेस, तू दिखावा करतोयस. तू स्वतः देवाचा असल्याचा, देवाचा व्यक्ती असल्याचा दिखावा करतोयस. आणि तू देवाला फसवत नाहीयेस बेटा, तू स्वतःला फसवतोयस. हालेलुया. Hallelujah. समजून घ्या. त्याच्या उपस्थितीत या, आजारी नाही पडणार. त्याच्या उपस्थितीत या, त्रास नाही वाढणार. Amen. कारण स्तोत्र 91 मध्ये लिहिलंय, जो परम काय ही हू dwelleth in the secret of most place high shall abide in the shadow of almighty God. मराठीमध्ये कोणीतरी बोला. जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्व सामर्थ्याच्या सावलीत राहील. येस. ती सावली काय आहे सर्व समर्थाची? त्याची उपस्थिती आहे. हा. आणि Amen. त्या उपस्थितीत या. Rabashata. किती लोकांना कळत आहे बघा. 3 वाजून गेले, टाइम पण गेला. मी माईक सुरू केलं की टाइम जातो. हालेलुया. कम त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये या. 2 कामं कमी करा पण 2 तास जास्त बसा. Amen. Amen. येस. डिसाइड दिस. नाही बाप्पा मला तुझ्या प्रेझेन्स मध्ये यायचं. काही लोक चर्चमध्ये तर आता फॅशनच लावलेली आहे. घरून प्रार्थना करून येतात आणि इथं असं करतात. हा काय रे, बरं आहे का, कसं चाललंय, मस्त चाललंय का, त्यांचा ग्रुपच सुरू होतो. मग नो, घरी प्रार्थना नाही केली तरी चालेल, इथं येऊन बसा. बसत असं. हा. येस. करेक्ट युअर सेल्फ. दिस इज अ राईट टाइम. ही योग्य वेळ आहे बेटा. आत्ता सुधार स्वतःला. कारण त्यावेळेस देव बोलायला येणार नाही. मी सांगितलं होतं ना बदल आहे. देव म्हणणार कोण आहे तू? मैं नहीं जानता. लिखा है ना मत्ती 7 में, लिखा है नहीं जानता कौन है तू. नहीं मैं प्रॉफिट अनिश का बेटा हूं. तो क्या हुआ? जसं काय लोक म्हणले आम्ही पाऊलाचे लेकर आहोत ना. हा. पाऊलाच्या नावाने निघ. ते म्हणलं कोण पाऊलाला ओळखतोय, तू कोण आहे? चल. आलाय तोंड घेऊन तसलं. हा. कपड्यासकट पळवलं त्यांना. लक्षात घ्या. ही गोष्ट समजून घ्या.
येस, माझ्या कवरिंगमध्ये आहात, प्रेज गॉड. माझ्या अधीनतेमध्ये आहात, प्रेज गॉड. पण या सगळ्यांपेक्षा जास्त तुमच्या आयुष्यात जर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काही असायला पाहिजे ती म्हणजे देवाच्या जवळ येणे, देवाच्या उपस्थितीत राहणे, देवाशी आपलं नातं स्ट्रॉंग आणि घट्ट करणे. आमेन आमेन. हा. काही लोक म्हणतात मी लय प्रयत्न करतो बदलण्याचा, पण होत नाही. असं होऊ शकत नाही की जो बदलण्याचा प्रयत्न करतो आणि बदलू शकत नाही, कारण त्याच्या उपस्थितीत एवढी पॉवर आहे ना. हालेलुया. जो आला ना तो बदलणारच. हा, मग का बदलत नाहीये? हा इथं फक्त नाटक करतोय, मला बदलायचंय प्रभू, मला बदलायचं, आणि बाहेर गेला की हे नाटक कंपनी चर्च आत आहे, चार भिंतींच्या आत, इकडं सेवकासमोर मला बदलायचंय प्रॉफेट डॅडी. ढोंगी आहेस तू. इजबेलीचा आत्मा आहे तुझ्यात, फिरोनचा आत्मा आहे तुझ्यात, अथालियाचा आत्मा आहे तुझ्यात, लुसिफर आहेस तू. कसं वाटलं ऐकून? वाजव की आता. असं केलं तसं नाही, असं दिल तुटा. हा हा, चर्चला ये, नाही आज मला लग्नाला जायचंय. चर्चला ये, नाही आज मला जॉब आहे. चर्चला ये, नाही मला काय आज काम आहेत. हा का म्हणतात देव बरोबर वेळेवर तुला बरोबर गाठून. तू आता नाटक कर, देव त्याच्या वेळेत तुला बरोबर अडकवायचं तिथं अडकवणार आहे. हालेलुया. नेव्हर मिस चर्च. चर्चला कधी मिस करू नका, किस करा. आमेन. येस. ज्या दिवशी तू चर्च मिस केलं ना, समजून घ्यायचं त्या दिवशी तुझी काय देवाने आठवण केलेली नाहीये. हा, आणि असं त्या दिवशी म्हणायचं असा कोणता तीर मारला ज्याच्यामुळे देवाने मला चर्चमध्येच घेऊन आला नाही. बेटा, एक दिवस जरी तू मिस करतोयस ना, अख्खे पुढचे 6 दिवस तुझे मिस होत आहेत. हे 4 तासाची सर्व्हिस आहे ना, तुझ्या अख्ख्या आठवड्याला आशीर्वादित करतीये. हा, म्हणून काही जरी झालं तरी संडे मिस नाही करायचा. संडे हो या मंडे. हा, कसं कळतं ते अंडे खायचे? हा, तिथं डोकं आपलं कसं चालतंय? अंडे खायचे. हा, कसं बोलले लगेच उत्तर द्यायचं? रोज खाओ अंडे. अंडे खाऊन डोक्याचे झालेत संडे. हा, आणि म्हणून मी हातात घेतलेले आहेत दंडे. हालेलुया. कम इन हिज प्रेझेन्स. त्याच्या उपस्थितीत या. कारण तो मोशे जोपर्यंत खाली होता तो खालचाच होता. काय म्हंटल मी? जोपर्यंत तो खाली होता तोपर्यंत, जब तक वो नीचे था वो निचला ही था. जब वो ऊपर आया वो ऊपरी बन गया. हालेलुया. जेव्हा तो वरती आला तो उंच झाला. आजपासून देव तुम्हाला उंच करायला बोलवत आहे. आमेन. यावरती आपली लेवल वरती घेऊन या. आमेन. हालेलुया. वरती घेऊन या स्वतःला. आमेन. येस, वरती घेऊन या स्वतःला. खाली नका ठेवू, थांबवू नका स्वतःला. हा, कोणी म्हणाल कशाला चाललाय, त्याला म्हणायचं तुला काय करायचंय. कोणी म्हणाल तू तिथं जाऊन तुझा काय फायदा आहे, त्याला म्हणायचं फायदा तोटा नंतर बघू, आधी जाऊ दे. हालेलुया. काही जळके आत्मे असतात. कोणते असतात? ते तुम्हाला मंदिरापर्यंत येऊच देत नाहीत. तुमच्यावर जळतात, ते तुमच्या आशीर्वादांवर जळतात, आणि तुम्ही आशीर्वादित अजून असावं ही त्यांची इच्छा नसते. म्हणून ते तुम्हाला सारखं कानात कुटकुट 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 कुटकुट. हाँ, क्या फायदा मित्तल ब्रदर, क्या फायदा चर्च को आके. जब ऐसा आवाज आने आया ना तो उस दिन बोलने का, ओए उलट त्या दिवशी काय करायचं माहितीये का? 500 रुपयाची कॅप करायची. एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने मुझे कहा क्या मिलेगा चर्च जाके. उसको बोला अय आवाज बंद कर. तो बोला तुझ्याकडं गाडी पण नाही आहे. त्याला म्हटलं तुला काय करायचं आहे, गाडी असो नाही तर नाही असो, ही
17-18 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगत आहे, आत्ताची नाही. आता देवाने मला मोठ्या मोठ्या कार दिलेल्या आहेत. हालेलुया, आमेन. येस. मग त्यावेळेला एक शेजारी सायकल पडलेली होती. नीट ऐका, शेजारी आणि त्याची चैन पण पडलेली होती सायकलची. राग आला मला, कारण तो म्हटला काय जाऊन फायदा आहे चर्चला, तुझ्याकडे पैसे तरी आहेत का, तुला तुझ्या खिशात 10 रुपयाची नोट तरी आहे का, आणि काय चर्च तुला आशीर्वादित करणार आहे का. मी म्हटलं चर्च आशीर्वादित नसते करत, चर्च मध्ये जो देव आहे ना तो देव आशीर्वादित करत असतो. हालेलुया. म्हणून मी चर्चला जात नाहीये, चर्च मध्ये येणाऱ्या देवाकडे भेटायला जात आहे. हालेलुया, आमेन. म्हणून तुम्ही जर चर्चला येत असाल तुम्हाला काय मिळणार नाही, चर्च मध्ये येणाऱ्या देवाला भेटायला येत असाल Amen. तर तुम्ही खूप काही घेऊन जाणार आहात. Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन. आणि राग आला मला, आणि रागामध्ये काय केलं मग मी, ती सायकल पडलेली होती, कोणाची होती काय होती माहित नाही. हालेलुया, आमेन. रागाने गेलो, टाइम बघितला, लेट व्हायला लागलेलं होतं. आता बसला जाऊ तर बस त्याच्या टायमावर येणार आहे, सायकल टायमावर भेटलेली होती. हालेलुया. आणि मग त्या सायकलची चैन लावली. बरं झालं तिथं कोणीच नव्हतं मला बघायला. हालेलुया, आमेन. देव आपल्या सेवकांना, लेकरांना संरक्षण पाठवतो बरं का. Amen. हालेलुया. पुरवठा पण पाठवतो. आणि त्या दिवशी ती सायकल घेतली, चैन लावली, आणि पॅन्डल मारायला सुरू करताच पंक्चर झाली. वाह, म्हटलं खरोखर ते ब्रदर बोलले ते बरोबर आहे. काय मिळतंय, इकडून आवाज आला, जा आज तुझ्यासाठी काहीतरी ठेवलंय. Amen. आमेन. इकडून परत आवाज आला. हे 2 कान त्याच्यासाठीच आहेत, एक तो बोलतो एक तो बोलतो. ऐकायचं कोणाचं, पण ते ऐकतच नाही तो. आणि मग इकडून आवाज आला, काय भेटलं बघ, सायकल भेटली पण पंक्चर आहे. इकडून आवाज आला, पुढे जा, 2 रुपयात तुझी पंक्चर काढून मिळेल, जा. म्हटलं पैसे नाहीयेत. चालता चालता त्या सायकलीमध्ये असं काहीतरी बांधलेलं होतं, सायकलीला काहीतरी असं बांधलेलं चिल्लर अशी कापडामध्ये, ती उघडली, 5 रुपये होते त्याच्यात. Hallelujah. हालेलुया. ती उघडली. म्हटलं देवाप्पा किती चांगला आहे तू. त्याला म्हटलं बघ हा माझा देव आहे, हा देव आहे माझा. आमेन. ज्याची तू थट्टा करतोयस तो हा देव आहे, त्याला पुरवठा करणारा देव म्हणतायत. आमेन. आणि पुढे चाललो, सायकल पंक्चर. पुढे गेलो, त्याची ती रिंग असती ना, ती रिंगच तुटली. म्हणलं हालेलुया, स्तुती करेंगे, येशू की स्तुती करेंगे. तो पंक्चरवाला म्हटला कुठं चाललाय, म्हटलं चर्चला. येडायस का काय, एवढं सगळं प्रॉब्लेम आहे, तू नाही जाऊ शकणार. त्याला म्हटलं दादा तुमच्याकडे एखादी सायकल आहे का. तो म्हटला आहे, पण 10 रुपये भाडं लागल. किती. म्हटलं दादा हे 5 रुपये घ्या, आणि ही माझी सायकल आहे, उचलली होती दुसऱ्याचीच, ही माझी सायकल आहे, ही घ्या आणि हे 5 रुपये भाडं घ्या. मी चर्चला जाऊन येतो, तोपर्यंत ही नीट करा. आल्यानंतर तुमच्या सायकलीचे अजून उरलेले 5 आणि या सायकलीचं झालेलं बिल हे सगळं तुम्हाला एकदाच आणून देईल. त्यांनी चांगली सायकल दिली, दे दनादन सायकल मारली, चर्चला गेलो. आता ऐका, तिथं गेल्यानंतर एक ब्रदर भेटले, असे पॉवरफुल ब्रदर. ते म्हणले काही ब्रदर कसे, त्यावेळेला 17-18 वर्षापूर्वी प्रॉफिट नव्हतं, पास्टर नव्हतं, बिशप नव्हतं, काही नव्हतं, ब्रदर होतो एक, ठीक आहे, साधारण व्यक्ती. ब्रदर काय कसं चाललंय. म्हटलं अंकल काय सांगायचं तुम्हाला, खूप असं झालं तसं झालं. इकडे 100ची नोट काढली त्यांनी खिशातून आणि म्हटलं हे घे. Hallelujah. एक लक्षात ठेवा, तुम्ही जर त्याच्या उपस्थितीत असाल, देव तुमचा पुरवठा करणार. हालेलुया. करणार. आमेन. त्या मोशेसाठी जर देव उपाय करू शकतो, तुमच्यासाठी का नाही करणार. Yes. त्या अब्रामासाठी करू शकतो, तुमच्यासाठी का नाही करणार. आमेन. पण त्याच्या उपस्थितीत या. Amen. या. चला आता जरा टेस्ट घेऊयात. काय घेऊयात. Test. किती जण तयार आहेत टेस्ट साठी. चला बायबल वगैरे बंद करा सर्व. खाली बसा जरा वेळ. हालेलुया. ये बंद है, ये चालू नहीं है, इसलिए तो बोला क्या हो गया. थैंक यू. अच्छा प्रीचिंग करताना बंद केलं का. थँक्यू. असू द्या, वचन ऐकताय ते महत्वाचं आहे. बाकी मला सर्विस काय भेटते ते जाऊ द्या. हालेलुया. म्हणून आजचं वचन आपल्याकडे काय होतं की जो कोणी देवाजवळ येतो
त्यांनी असा विश्वास ठेवायचा की तो पक्का. आता किती जणांना विश्वास आहे की तो इथे आहे? आता मला बघायचंय की जर तो इथे आहे तर तुला जाणीव होती का नाही? किती जणांना विश्वास आहे लाईट आहे? किती जणांना विश्वास आहे फॅन आहे? किती जणांना विश्वास आहे हवा आहे? किती जणांना विश्वास आहे देव इथे आहे? बर, लाईट इथे आहे याचा प्रकाश दिसतोय, बरोबर आहे. हवा इथे असल्याचं नाक चालू आहे ना, ऑक्सिजन चालू आहे ना, बरोबर आहे की नाही? Yes. पण देव इथे असल्याचा पुरावा काय? His presence. His presence. उपस्थिती. Yes. दाखवा मग कशी येते. प्रेझन्स विल नेवर एक्सप्लेन यू नो. उपस्थितीला एक्सप्लेन केलं जात नाही, एक्सपिरियन्स केलं जातं. Amen. आईस्क्रीमला तुम्ही फक्त बघून वाव किती चांगली करता म्हणून बोलता का? काय करता? वाह You experience. वाह है ना. तुम्हाला उपस्थितीचा अनुभवाची गरज आहे, अनुभवाची. Amen. हा? सगळे तयार आहेत आता मग? हा? पक्का तयार आहेत का? हा? नक्की तयार आहेत का? मागचे आजोबा तयार आहेत का? हा? तयार आहेत ना पक्का? हा? चला, जर तुम्ही तयार आहात, ही वेळ तुमची आहे. Amen. काहीच करायचं नाहीये, नाही मी बोलणार नाहीये, फक्त एक स्वर्गातली धून जी चालू असते ती चालू ठेव बाळा. हां हां. आणि आपण बघूयात किती जणांना सेन्स होतंय की तो त्याची उपस्थिती आहे म्हणून. आणि जेव्हा त्याची उपस्थिती तुम्हाला जाणवायला लागेल, मला नाही वाटत तुम्ही शांत बसाल, मला नाही वाटत तुम्ही खुर्ची धरून बसाल, मला नाही वाटत तुम्ही असे मला बघत बसाल. हां, आता खूप काही मोठा स्फोटक धमाका होणार आहे. सगळे तयार आहेत? सगळे तयार आहेत? हां, चला आपलं पेन पेपर डायरी बायबल सगळं बंद करा. हां, जे तुम्ही उघडलंच नव्हतं है ना. हां, व्हेरी गुड. ठेवा सगळं बायबल वगैरे सगळं. हां, can you give more voice to this? Arabashat. No, this. Keep it. प्रत्येक जण आपले दोन्ही हात उंच करतील. चला आता त्याचा अनुभव घेऊयात की तो इथे आहे की नाही. बघा, तो जाणीव होईल तुम्हाला. हा, येस. खाली बसा, उभे राहू नका थोड्या वेळ. येस, मी सांगेल तेव्हा उभे राहा तुम्ही. येस, प्रेझन्स. एवढ्या वर्षात जर तुला कधीच देवाच्या उपस्थितीची जाणीव झाली नसेल, आज होईल. तू हा, तूच. येस, तूच. ते लेकराकडे लक्ष द्या, वायर ओढतोय तो. संदन मन ओ माय गॉड. वचनात लिहिलेलं आहे की तो जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, जो कोणी त्याच्या जवळ येतो, त्याने हा विश्वास ठेवायचा आहे की तो आहे. आणि जर तो आहे तर ते तुला आता जाणवायला सुरू होईल. जाऊ द्या, कोणाला पकडू नका. प्रत्येकाला त्याच्या उपस्थितीचा अनुभव घेऊ द्या ना, घेऊ द्या, त्याला भिजू द्या. त्या जीवनाच्या नदीमध्ये जे पाणी वाहतं ना, त्या पाण्याप्रमाणे भिजू द्यात ना. हो, येस. इकडे तिकडे बघण्यात वेळ घालवू नका, कारण आपलं आयुष्य दुसऱ्यांकडे बघण्यातच चाललंय.
दुसऱ्याची टेस्टिमनी ऐकतच आपलं आयुष्य चाललंय. आता नाही, आता नाही, आता तुझी वेळ आहे. बघ, ज्याने विश्वास ठेवलाय की तो इथे आहे, त्याला तो ऑलरेडी स्पर्श करायला सुरू केलंय. त्याला त्यांनी भरायला सुरू केलंय. बघ, हो, घे 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 त्याची उपस्थिती, घे घे घे. हो 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 हो. Here he goes. Here he goes. हो हो हो. He is here. त्याची उपस्थिती प्रत्येकावर येत आहे, येत आहे, येत आहे, येत आहे. येस 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 येस. काही लोक रडायला लागतील, काही लोकांना जाणीव होईल काहीतरी चाललंय माझ्या बरोबर. काही लोक आपल्या जागा सोडून इकडे तिकडे पडतील. काही लोकांना जाणीव होईल की माझ्यासोबत काहीतरी तुटतंय, माझ्यावरचं बंधन तुटतंय. बाला बाशाला बाला 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 रर या रर 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 रर. Holy Spirit, you are welcome in this place.